नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ते रूस विचाले विशेष रणनीतिक सांझे वो अज 75वें विक्ट्री परेड दिवस के समागमां विच शामिल होणगे। भारतीय फौज के मुखी जनरल MM नरवणे लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे ते। जनरल नरवणे अज फौजी अधिकारियों नाल मौजूदा स्थिति बारे विचार वटांदरा करनगे। भारत ते चीन दी फौजां पूर्वी लद्दाख के संघर्ष खेतर तो हटण ते होईयां सहमत। भारत ने पाकिस्तान नूं दिल्ली विचले हाई कमीशन विच स्टाफ की गिणती 50% कर लई कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 नाल पीड़ित व्यक्तियों लिए 20,000 बैड स्थापित किए जा रहे हैं। देश भर में कोविड-19 के मरीजों के टैसट लैबार्टरियों की गिणती 1000 हो गई है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ते रूस विचाले विशेष ते अधिकार प्राप्त रणनीतिक सांझे। उन्होंने कहा कि रूस ने यकीन दिवाया कि भारत ते रूस विचाले फौजी समझौतों पर पूरी तरह अमल करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव नाल हुई मीटिंग तो बाद मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि रूस ने यकीन दिवाया कि वह सारे समझौतों पर अमल ही नहीं करेगा बल्कि इन्हों जल्दी तो जल्दी पूरा करेगा। रक्षा मंत्री वालों लड़ीवार किए गए ट्वीटों में कहा गया है कि रूस के उप प्रधानमंत्री नाल चर्चा बहुत ही अर्थ भरपूर तो सकारात्मक रही और भारत वालों दिए गए सारे प्रस्तावों प्रति रूस ने हाँ पक्की हुंगारा दिता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोहां देशों विचाले रक्षा सहयोग ते इसनूं होर वधाउण बारे चर्चा की गई। रक्षा मंत्री रूस के 3 दिनां दौरे ते ने। राजनाथ सिंह अज मास्को में 75वीं विक्ट्री डे परेड के समागम में हिस्सा लैणगे। भारतीय फौज की एक 75 मैंबरी फौजी टुकड़ी जिस में भारतीय फौज के 3 विंगां के जवान शामिल ने वक्रे तौर पर विक्ट्री परेड में हिस्सा लै रही है। ये विक्ट्री परेड दूजे विश्व युद्ध दौरान रूस ते भारत तो इलावा होरनां देशों वालों दित्तियां महान कुर्बानियां नूं याद करने लई करवाई जा रही है। भारतीय फौज की टुकड़ी भी श्रद्धांजलि भेंट कर रही है। इस दौरान रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल में भारत के स्थाई मैंबर बनने की हमायत की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मास्को तो जारी बयान में कहा कि रूस पहला भी भारत के सुरक्षा कौंसल में स्थाई मैंबर बनने लिए समर्थन करता रहा है। भारत चीन विचाले बने तनाव बारे रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ते चीन अपना मामला हल करने लिए समर्थ ने ते किसी तीजी धिर की लोड़ नहीं है। उन्हें आस प्रगट की कि दोवें मुल्क आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण हल कर लैणगे। भारतीय फौज के मुखी जनरल MM नरवणे कल तो लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे ते ने। भारत चीन विचाले तनाव दौरान फौज के मुखी का उत्तरी लद्दाख सरहद का यह दूजा दौरा है। जनरल MM नरवणे हाल ही में गलवान घाटी दौरान हुई हिंसक झड़प में जख्मी फौजियों को देखने लिए लेह के फौजी हस्पताल में पहुंचे तो जख्मी फौजियों नाल गलबात की। इस तो बाद कल बीती शाम उन्होंने लद्दाख के मैंबर पार्लीमेंट JT नामदयाल नाल लेह में मुलाकात की। इस गलबात दौरान लद्दाख के संसद मैंबर ने पूर्वी लद्दाख लिए समर्पित एक कोर और सरहद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने लिए अपील की। जनरल MM नरवणे अज फौजी अधिकारियों नाल लद्दाख सरहद की मौजूदा स्थिति बारे विचार वटांदरा करनगे। भारत और चीन के फौजी कमांडर दरमियान हुई बैठक दौरान दोवां देशों दी फौजां पूर्वी लद्दाख में संघर्ष खेतर तो हटण ते सहमत हो गई ने। भारतीय फौज के सूत्रों अनुसार ये मीटिंग सुहिरद हाँ पक्की और उसारू माहौल में हुई और यह फैसला लिया गया कि दोवें धिरां पूर्वी लद्दाख के सारे टकराव वाले ठिकाणिਆਂ तो हटण के तौर तरीकों को अमली रूप देणगियां। सोमवार को 14 कोर कमांडर लैफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और तिब्बत मिलिटरी जिला कमांडर मेजर जनरल लू लिन ने पिछले हफ्ते भारत और चीनी फौज विचाले गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प तो बाद तनाव घट करने के उद्देश्य नाल तकरीबन 11 घंटे गलबात की। सूत्रों अनुसार दोवें धिरां विचाले टकराव तो पिछे हटण लई आपसी समझौता होया है। भारत सरकार ने नवी दिल्ली विचले पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर में कर्मचारियों की गिणती 50% घटाने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के एक बुलारे ने नवी दिल्ली में जानकारी दिंदियां कहा है कि पाकिस्तान और इसके अधिकारियों का वतीरा वियना कन्वेंशन और दुवल्ले समझौते अनुसार नहीं है। इसके सबूत वजों मंत्रालय ने पाकिस्तान वालों इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के 2 कर्मचारियों अगवा करके माड़े वतीरे के उदाहरण बारे जिक्र किया है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के अधिकारी जासूसी करने के नाल अतवादी जथेबंदियों नाल लैण देण करते हैं। विदेश मंत्रालय वालों पिछले महीने नवी दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के 2 अधिकारियों को जासूसी करदियां रंगे हत्थी फड़े जाना ताज़ा घटना है।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ECLG ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਲੱਖ MSMEs ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 250 ICU ਬੈੱਡ ਸਮੇਤ 20,000 ਬੈੱਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛਤਰਪੁਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ITBP ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ITBP ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ DRDO ਤੇ ਟਾਟਾ ਟਰਸਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1,000 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ICU ਬੈੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 730 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 270 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 160 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 1,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,58,685 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 15,968 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,56,183 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 465 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 105 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 4,397 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3,047 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 792 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 615 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 602 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ ਜੋ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ 75ਵੇਂ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ MM ਨਰਵਣੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਤੇ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਅੱਜ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਮਤ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਬੈੱਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।